Hello students, we are back with the new video. In this video we'll be going through the questions from question number 6. Okay, on the previous videos we have completed and understood the problems of from question number 1 to question number 5. So today let's not waste any time and get back to the first problem, which is question number 6. So here in question number 6, we are discussing of an entrance exam where the number of marks that are given is something like this. Correct, for every correct answers, 2 marks is given to you, and for every incorrect answer, 1 mark is deducted. And they are asking us in this question that to find out the total number of MCQs that is present in the test. And here we are talking of a particular person, who a candidate who actually answered 5 MCQs wrongly and scored 25 marks. So he, how many he have answered, they did not mention, but we are taking into account that he answered all the questions that was present in the question paper. And it is not like that যে আমি একটা ছেড়ে দিয়েছি, দুইটা ছেড়ে দিয়েছি, আনসার করিনি. It is not like that. He answered all the questions. He or she has answered all the questions, and after that, some 5 MCQs were wrong. So if 5 MCQs were wrong, that means 5 marks will be deducted from the total marks he scored, isn't it? So let's see the solutions here. So we have to take let the number of MCQs in a test be x. If it is x, and the marks for every correct answer is 2, and marks deducted for every incorrect answer is 1. Okay, and the person's how much he have scored? 25 marks. 25 marks he has scored. Okay, now according to the given condition, we have that for every answers he answers correctly, he is awarded with 2 marks. So here if I have taken the x as the total number of questions present and 5 of them were incorrect, so obviously x minus 5 will be the correct number of questions that will be present. So x minus 5 is the correct statements here, and number that is given for the correct answer is 2. তো একটার জন্য যদি 2 মার্ক করে দেওয়া হয়েছিল, তাহলে x minus 5 এর জন্য কয়টা দেওয়া হয়ে যাবে? দুই দেওয়া হবে, plus 5. 5 marks, 5 questions were incorrect, and minus 1, sorry, for each and every answers 1 mark is deducted. So 5 into minus 1, and the total marks he scored is 25. If he scores 25 marks out of this whole thing, that means we need to calculate the total MCQs that are present in the test. So first one, let's see, 2 into x giving us what? 2 into x, 2x, and 2 into 5 minus 10, and 5 into minus 1 giving us minus 5. So minus 10 and minus 5 giving us minus 15. Minus 15 moves to the right hand side, giving us plus 15, which ultimately gives us 25 plus 15, which gives us 40. So if 2x is equal to 40, then x equals to how much? 20. Hence, there were 20 MCQs that were present in the test. Hopefully you have understood. You just have to understand that here 5 MCQs were wrong. যদি 5টা wrong থাকে আর আমি টোটাল নাম্বার x ধরে থাকি, তাহলে ওই x থেকে 5টা মাইনাস করে দিই, তাহলে আমার থাকবে রিমেইনিং কটা বাকি থাকলো x minus 5. তো ওই x minus 5টাই আমার কি হয়ে যাবে? কারেক্ট আনসারস এর মধ্যে পড়ে যাবে. Okay, so x minus 5 MCQs would be correct. So let's move on to the next question. Here next question, actually 7 and 8 I skipped it because it is about comparing quantities. Percentages will be necessary here, and 7 আর 8 এই এক্সামের জন্য আমার মনে হয় না লাগবে বলে, তো 7 আর 8 আমি ছেড়ে দিচ্ছি, আমি 9 থেকে করছি আর কি. So 9, here they are speaking of the length of a rectangle which is 6 centimeter greater than that of the breadth. So breadth এর ভ্যালু তুমি যাই নাও না কেন, সেটা তোমার লেংথ থেকে 6 সেন্টিমিটার কম থাকবে. আচ্ছা, সাথে তোমাকে বলে দিয়েছে when the breadth is reduced by 2 সেন্টিমিটার, ব্রেথকে যেটা বর্তমান ব্রেথ আছে, ব্রেথের ভ্যালু সেটা থেকে 2 সেন্টিমিটার কমিয়ে দেবো, আর লেংথের ভ্যালু যেটা আছে সেটা 8 সেন্টিমিটার কমাবো.
তাহলে নতুন যেটা নিউ একটা রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া আসবে সেটা আসবে 144 স্কোয়ার সেন্টিমিটার। আচ্ছা দেখি কি বলেছে এখানে। আমাদের বলেছে ডাইমেনশনস অরিজিনাল রেক্টেঙ্গুলার ডাইমেনশনস কত আছে সেটা বের করবো। সো ব্রেথ অফ দ্য রেক্টেঙ্গল এক্স আর লেংথ অফ দ্য রেক্টেঙ্গল 6 বেশি বলেছে, তো তাহলে এক্স প্লাস 6। এখন বলেছে আমি লেংথ থেকে কত 8 বাদ দিয়ে দেবো, তো 8 বাদ দিয়ে থাকলো কত এক্স মাইনাস 2। ব্রেথ থেকে যদি আমি 2 বাদ দিই, দেওয়া আছে এখানের মধ্যে যে রিডিউস করেছে কত 2 সেন্টিমিটার, তো এক্স মাইনাস 2 হয়ে গেল। আচ্ছা নতুন লেংথ পেয়ে গেলাম, নতুন ব্রেথ পেয়ে গেলাম। দেখুন লেংথ আর ব্রেথের ভ্যালু কোইন্সিডেন্টলি দুটোটাই সমান বেরিয়ে গেছে। আর ওরা বলেছে যে এই যদি রিডাকশন করার পরে লেংথ এবং ব্রেথের ভ্যালুটা আমার যেটা এরিয়া চলে আসে সেই এরিয়াটা আসবে 144। তাই লিখে নিলাম এরিয়া অফ দ্য রেক্টেঙ্গল ইজ ইকুয়াল টু কত 144। এরিয়া অফ দ্য রেক্টেঙ্গল আমরা জানি যে লেংথ ইন্টু ব্রেথ, লেংথও আমার এক্স মাইনাস 2, ব্রেথও আমার এক্স মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 144। তো পাওয়ারস অন এক্সপোনেন্টস এর মধ্যে লাস্ট ইয়ার পড়েছিলাম দুটো সেম সেম জিনিস যদি মাল্টিপ্লাই হয় তাহলে ওদের পাওয়ার কি আসে, স্কোয়ার চলে আসে। আর 144 কে আমি যদি ব্রেকডাউন করি তাহলে ওইটাকে আমি 12 পাওয়ার 2 লিখতে পারি। ঠিক আছে। সো এখন দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে পাওয়ার 2 আছে, রাইট হ্যান্ড সাইডে পাওয়ার 2 আছে। এই পাওয়ার 2 টা কি করে দিলাম, কম্পারিজন করে নিলাম। কম্পারিজন করার পরে আমি পেলাম যে x মাইনাস 2 আর ইজ ইকুয়াল টু কি হবে 12 হবে। x মাইনাস 2 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু যদি 12 স্কয়ার হয়ে থাকে তাহলে x মাইনাস 2 ইজ ইকুয়াল টু কত আসবে 12। যদি x মাইনাস 2 ইকুয়াল টু 12 আসে তাহলে x ইকুয়াল টু কত কত আসবে 14। মাইনাস 2 টা ওই পাশে চলে গেল, থাকলো কত 14। এখন ডাইমেনশনস আমাকে জিজ্ঞেস করেছে অরিজিনাল রেক্ট্যাঙ্গলের মধ্যে। তো অরিজিনাল রেক্ট্যাঙ্গুলার আমি ব্রেথ ধরেছিলাম কত 14, আর লেংথ অফ দ্য রেক্ট্যাঙ্গল নতুন পুরোনো লেংথ অফ দ্য রেক্ট্যাঙ্গল বা অরিজিনাল লেংথ অফ দ্য রেক্ট্যাঙ্গল কি ছিল 14 সাথে আমি 6 প্লাস করে দেবো, যেটা আমার বেরোলো কত 20 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, এই হলো গিয়ে আমার প্রথমে যেটা দেওয়া হয়েছিল। এখন যদি আমাকে কোশ্চেনের মধ্যে হালকা চেঞ্জেস করে বলে দিত যে নিউ রেক্ট্যাঙ্গলের আমি ডাইমেনশনস গুলো বের করবো, তো নতুন নিউ রেক্ট্যাঙ্গলের যদি আমার ডাইমেনশনস বের করতে হয় তাহলে এক্স এর ভ্যালু আমি 14 পেয়ে গেছি। নিউ রেক্ট্যাঙ্গলের লেংথ আমার কত হবে 14 মাইনাস 2 12, আর এখানেও কি আসবে 14 মাইনাস 2 12। কোয়েশ্চেনটা বুঝে তারপরে তুমি রেজাল্টটা লিখবে, বিকজ তুমি এতটুকু যদি কারেক্ট করে নাও 14 সেন্টিমিটার, তারপরে তুমি লাস্টের লাইনটা যদি না লিখতে পারো তাহলে কিছু কিছু অংশ তোমার মার্কসের ডিডাক্ট হয়ে যাবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। নেক্সট ভিডিওতে আমরা বাকি পোর্শনস গুলো দেখে নেব। ঠিক আছে।